क्या विकास के मॉडल वाले गुजरात में अब कानून का राज नहीं बल्कि बंदूकों का खौफ है? क्या गुजरात की सुख शांति के पीछे एक कड़वा सच छिपा है? गुजरात और अहमदाबाद में 8,000 लोगों के पास रिवॉल्वर है। नमस्कार, मैं कृमल हरिया और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। और गुजरात के ही सुख संपन्न लोगों को पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा। ये शब्द किसी अपराधी के नहीं बल्कि एक विधायक के हैं। सवाल सीधा है, अगर गुजरात सुरक्षित है तो यहाँ ये व्यापारी, यहाँ के रईस और यहाँ की जनता अपनी जेब में लोडेड रिवॉल्वर लेकर क्यों घूम रही है? क्या गृह मंत्री का पुलिस तंत्र फेल हो चुका है? विधानसभा में पूछे गए एक सवाल ने सरकार की नींद उड़ा दी है। सिर्फ 2 शहरों में 8,000 लाइसेंस। अगर पूरे 33 जिलों का आंकड़ा जोड़ दे तो गोपाल इटालिया का दावा है कि गुजरात में 1 लाख से ज्यादा लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं। अब हमारा सरकार से ये सवाल है कि क्या पुलिस सिर्फ VIP सुरक्षा के लिए है और आम आदमी को अपनी जान बचाने के लिए खुद बंदूक क्यों उठानी पड़ रही है? जब जनता को लगने लगे कि पुलिस उसे गुंडों और बुटलेगरों से नहीं बचा सकती, तब जन्म होता है गन कल्चर का। क्या गुजरात अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां विवादों का निपटारा बातचीत से नहीं बल्कि गोलियों से होगा? आरोप गंभीर है। आरोप है कि गुजरात पुलिस अब अपराधियों को नहीं बल्कि विपक्ष को ढूंढ रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि पुलिस उन्हें कार्यकर्ताओं को घर जाकर मोबाइल और लैपटॉप चेक कर रही है। पुलिस कहती है कि कमलम यानी कि भाजपा मुख्यालय से आदेश आया है कि आप उम्मीदवारों का डेटा निकालो। क्या खाकी वर्दी का इस्तेमाल अब चुनाव जीतने के हथकंडे के रूप में हो रहा है? सुरेंद्रनगर में कोली समाज के नेता और SP द्वारा थप्पड़ मारे जाने का आरोप क्या पुलिस या गुंडागर्दी का प्रमाण नहीं है? गोपाल इटालिया का सीधा आरोप है कि पुलिस का काम अब सुरक्षा देना नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को धमकाना और उनसे पार्टी छुड़वाना रह गया है। झूठी FIR की धमकियां, आधी रात को पूछताछ और उम्मीदवारों पर दबाव। क्या यही है वाइब्रेंट गुजरात का असली चेहरा? क्या पुलिस बल अब सत्ताधारी दल का इलेक्शन विंग बन चुका है? क्यों पुलिस बुटलेगरों और माफियाओं के सामने बेबस है लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सामने शेर? स्थानीय स्वराज के चुनाव आने वाले हैं, तब भाजपा इसे युद्ध की तरह लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। गोपाल इटालिया ने साफ कहा है कि हम किसी भी SP या IG की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में दिखने लगे तो जनता कहां जाए? अगर शिकायतें दर्ज नहीं हो रही है, अगर कोर्ट ही आखिरी रास्ता बचा है, तो क्या ये माना जाए कि गुजरात में सिस्टम मर चुका है? અને મને સરકારે આશ્ચર્યજનક આંકડો આપ્યો કે અંદાજે સુરતની અંદર 2900 લોકો અને અમદાવાદમાં 5100 લોકો એમ કુલ મળીને લગભગ 8,000 લોકો પાસે હાલમાં રિવોલ્વરના લાયસન્સ છે અને 1,000 અંદાજે 1,000 કરતાં પણ વધુ લોકોએ નવા હથિયારો મેળવવાની અરજી આપી છે અને આ જે કાંઈ 8,000 લોકો પાસે હથિયારો છે એ 8,000 લોકોએ સરકારને એવી અરજી આપી હોય કે મારા જીવને જોખમ છે, મારા મિલકતને જોખમ છે, મારા ઉપર ભય છે, માટે મને બંદૂક આપો। સરકારે એને મંજૂરી આપી તો જ એની પાસે હથિયાર આવ્યું। આ આંકડો ખાલી સુરત અને અમદાવાદ 2 જિલ્લાનો છે। રાજકોટ, મોરબી, ભાવનગર, જામનગર એનો આંકડો તો હજુ બાદ। આ આંકડો એવું બતાવે છે કે ગુજરાતના જે કોઈ પણ સુખી સંપન્ન લોકો છે એમને ગુજરાતની પોલીસ ઉપર કોઈ ભરોસો નથી, કાયદો વ્યવસ્થા ઉપર ભરોસો નથી, સરકાર ઉપર કોઈ ભરોસો નથી। એમને પોતાના કમરે રહેલી રિવોલ્વર ઉપર જ ભરોસો છે। કેમ કે જો એમના ઉપર ગુંડાઓ, લુખ્ખાઓ, લફંગાઓ, બદમાશો કોઈ હુમલો કરશે તો પોલીસ કે સરકાર એમને નહીં બચાવે। એમને એટલે જ પોતે રિવોલ્વર રાખીને ફરે છે કે મારું રક્ષણ હું પોતે કરીશ, મને કોઈના પર ભરોસો નથી। અને જો સરકાર પણ એવું માનતી હોત કે લોકોની સુરક્ષાની જવાબદારી સરકારની છે, તમારે પોતે ચિંતા નથી કરવાની, તો સરકાર આ રિવોલ્વરના લાયસન્સ આપવાના બદલે વટથી એમ કહેત કે કોઈ જરૂર નથી લાયસન્સની, જાઓ બિંદાસ ફરો રાજકોટની, અમદાવાદની, સુરતની બજારમાં, કંઈ થાય તો અમારા ઇન્સ્પેક્ટરો બેઠા છે। પણ સરકારે બાહેધરી આપવાના બદલે લાયસન્સ આપી દીધું કે તમે તમારું કરો પોતે। આ તો 8,000 લોકો છે અને આ તો 2 જિલ્લાના છે। મારું એવું માનવું છે કે ગુજરાતમાં લગભગ 1 લાખ લોકો અંદાજે રિવોલ્વરના લાયસન્સ લઈને ફરતા છે। મારો આવો અંદાજ છે, કદાચ આંકડો વધુ હોય અથવા ઓછો પણ હોય, પણ ગુજરાતમાં ગન કલ્ચર જેવું UP બિહારમાં ગન કલ્ચર છે કે દરેક માણસ કટ્ટા લઈને રખડે છે અને ગમે ત્યારે ભડાકા કરે।
આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કેમ થયું કે લોકોએ લાયસન્સો લઈને હથિયારો લઈને ફરવું પડે છે? આટલી મોટી પોલીસ શેના માટે છે? તો આજે હું એ તમને બતાવવા આવ્યો છું કે પોલીસ લોકોના રક્ષણ માટે નથી, પોલીસ લોકોને સુરક્ષા આપવા માટે નથી. પોલીસનો આખા ગુજરાતમાં ઉપયોગ માત્ર અને માત્ર આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓને પકડવા, ધમકાવવા, ડરાવવા, જેલમાં પૂરવા, એમને જેલમાં પૂર્યા પછી પણ તકલીફો આપવા માટે આખા ગુજરાતમાં પોલીસનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. જનતાને ભગવાન ભરોસે છોડી દેવામાં આવી છે. જનતાનું જે થવું એ થાય, બુટલેગરો જે કરવું હોય તે કરે, ડ્રગ્સનું જે થવું એ થાય. પોલીસ આખા ગુજરાતમાં માત્ર એક જ કામ કે આમ આદમી પાર્ટીનો કાર્યકર નેતા હોય તો એને પકડીને જેલમાં પૂરો. ગઈ તારીખ 13મી માર્ચના રોજ સાબરકાંઠામાં અમારા આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને ઘરે જઈને 3 કલાક સુધી સાબરકાંઠા પોલીસે ધમકી મારી, એના મોબાઈલ ચેક કર્યા, લેપટોપમાંથી ડેટા કાઢ્યો કે તમારા આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો કોણ કોણ છે, સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં એનો ડેટા આપો. 13મી માર્ચે ધરમપુર પોલીસ દ્વારા પણ ધરમપુરની અંદર અમારા આમ આદમી પાર્ટીના જે હોદ્દેદારો છે એમના ઘરે જઈ એમના લેપટોપ મોબાઈલ ચેક કર્યા અને કીધું કે તમારા ઉમેદવારોનો ડેટા અમને આપી દો, નહીંતર તમને અમે આમ તેમ કરી નાખીશું. 13મી માર્ચે વાંસદાની અંદર અને અમદાવાદમાં પણ અમદાવાદ પોલીસ ને વાંસદા પોલીસ દ્વારા અમારા કાર્યકર્તાઓને ધમકી મારવામાં આવી ઘરે જઈને, અને ત્યારબાદ પોલીસ સ્ટેશને લઈ જઈ 4 કલાક બેસાડી રાખવામાં આવ્યા અને કીધું કે આમ આદમી પાર્ટીનો બધો ડેટા અમને આપી દો. 14મી માર્ચે પાલનપુરની અંદર અમારા આમ આદમી પાર્ટીના જે હોદ્દેદારો છે એમના ઘરે જઈ પોલીસે એમનો પણ મોબાઈલ લઈ લીધો, ડેટા ચેક કર્યા અને તમારા ઉમેદવારોની યાદી અમને આપી દો અને તમને અમે જેમ કહીએ એમ કરો, નહીંતર અમે તમને ખોટા કેસમાં ફિટ કરી દઈશું, એવી ધમકી મારી. 15મી માર્ચે સુરેન્દ્રનગર પોલીસે અને ચોટીલા પોલીસે સુરેન્દ્રનગર અને ચોટીલાની અંદર કાર્યકર્તાઓને પોલીસ સ્ટેશને બોલાવી ધાકધમકી કરી, ઘરે જઈને ધાકધમકી કરી. એમની પાસેથી પણ વિધાનસભા અને જે ડેટા છે કાર્યકર્તાઓનો ઉમેદવારોનો ડેટા દાબદબાણથી માંગવાની કોશિશ કરી. 16મી માર્ચે નવસારીમાં, અમદાવાદમાં, નરોડામાં, બાપુનગરમાં અને એલિસ બ્રિજમાં આટલી જગ્યાએ પોલીસે એલિસ બ્રિજ, બાપુનગર, નરોડા, નવસારી, અમદાવાદ પોલીસે અમારા એ વિસ્તારના કાર્યકર્તાના ઘરે જઈ અને એમની પાસેથી ચૂંટણીને લગતો ડેટા માગી ધાકધમકી ચાલુ કરી. અને જ્યારે આ તમામ વિસ્તારમાં જ્યારે અમે પોલીસને પૂછ્યું કે આ તમારે અમારો ડેટા શું કરવો છે, તમે કોના કહેવાથી આવા કાળા ધંધા કરો છો, આવી દલાલી કેમ કરો છો, એવું જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે દરેક પોલીસે કીધું કે અમારી પાસે કમલમમાંથી ડેટા માંગવાનું અમને સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. આખા ગુજરાતની પોલીસનો ઉપયોગ માત્ર આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓની પાછળ થઈ રહ્યો છે. પબ્લિક રામ ભરોસે છે, પબ્લિક ભગવાન ભરોસે છે, એટલે પબ્લિક હથિયારોના લાયસન્સ કઢાવવા લાગી છે. આ પરિસ્થિતિ ગુજરાતની થઈ છે. 17 તારીખે મોડાસા પોલીસે અને 24 તારીખને રાત્રે 2 વાગે અમદાવાદની અંદર અમારા આગેવાન અમજદભાઈ છે એમના ઘરે એસઓજી પોલીસ, મહિલા પોલીસ બધા ઘરમાં ઘૂસી ગયા અને સવાર સુધી ગાળીગલોચ કરીને એમની પાસેથી ડેટા કઢાવવાની કોશિશ કરી. આમ છેલ્લા 15 દિવસથી જોવો તો ગુજરાતના લગભગ જિલ્લા તાલુકાઓમાં એક સરખા પ્રકારે પોલીસે અમારા કાર્યકર્તાઓને પકડી, હેરાન કરી, ગાળીગલોચ કરી, ધાકધમકી કરી, ખોટી એફઆઈઆર કરી. આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો કોણ છે સ્થાનિક સ્વરાજમાં, કોર્પોરેશનમાં, નગરપાલિકામાં એનો ડેટા કઢાવવાની કોશિશ કરી અને કમલમ સુધી આ ડેટા પહોંચાડવા માટે દલાલો બની, ગુલામો બનીને કામ કર્યું છે. ગઈકાલે સુરેન્દ્રનગરના અમારા કોળી સમાજના આગેવાન અતુલભાઈ વેગડ વર્ષોથી ત્યાં કામ કરે છે, સમાજ સાથે સંકળાયેલા છે, પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે, એમને પોલીસે બોલાવી અને સુરેન્દ્રનગરના એસપીએ એની ચેમ્બરમાં બોલાવીને 2 લાફા મારી લીધા અને કીધું કે જ્યાં તારીખ જ્ઞાતિને જઈને કહી દે છે, બહુ વાયડી ના થશો તો ટાંટિયા ભાંગી જશે. આવું સુરેન્દ્રનગરના એસપીએ અમારા કોળી સમાજના આગેવાન અતુલ વેગડને કીધું ગઈકાલે. એની સાથે સાથે અમારા લોહાણા સમાજના આગેવાન કમલેશભાઈ કોટેચા પણ ત્યાં કામ કરે છે. ગઈકાલે સુરેન્દ્રનગરના એસપીએ એને પોતે ધમકી મારી ચેમ્બરમાં બોલાવીને અને એણે એમ કીધું કે અમને ભાજપનો સપોર્ટ છે, તું બહુ ભાજપની વિરુદ્ધમાં વધારે પડતું બોલીશ તો તારો સુરેન્દ્રનગરની બજારમાં વરઘોડો કાઢવામાં આવશે, એટલે તું તારી મર્યાદામાં રહેજે. દીપકભાઈ ચિહલા છે અમારા આગેવાન અને કુણાલભાઈ શાહ છે, પત્રકાર છે, આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ છે. આ બધાને સુરેન્દ્રનગરના એસપીએ બોલાવી, ચેમ્બરમાં બોલાવી, ધાકધમકી કરી, પોતે માર મારી, બીજા પોલીસવાળા પાસે માર મરાવીને એવી ધમકી આપી કે તમે આમ આદમી પાર્ટીનો ઝંડો લઈને નીકળ્યા છો એ બંધ કરી દેજો. કેમ કે આ અતુલભાઈ, અમારા કમલેશભાઈ, દીપકભાઈ આ બધાને હમણાં જ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા અને એમને પોલીસ એવું ધમકાવે છે કે તમે આમ આદમી પાર્ટી છોડી દો અને આમ આદમી પાર્ટીનું કામ કરવાનું બંધ કરી દો, નહીંતર તમારા ઉપર ખોટી એફઆઈઆરો કરી અમે તમને જેલમાં પૂરી દઈશું. દોસ્તો, મારે જણાવવું છે કે પોલીસનો આ ધંધો છે. આ કામ કરવા માટે પોલીસના યુનિફોર્મ પહેરીને ફરીએ છીએ. આપણે શપથ લીધી હતી તો આવા ધંધા કરવાની શપથ લીધી હતી. આખા ગુજરાતની પોલીસ
અત્યારે જનતાને રામ ભરોસે મૂકી જનતાને ગુંડાઓના હવાલે કરી દઈ, જનતાને બુટલેગર માફિયા તોડબાજોના હવાલે છોડી દઈ, માત્ર ને માત્ર એસપી આઈજી લેવલના ડીવાયએસપી લેવલના અનેક અધિકારીઓ માત્ર ને માત્ર રોજ જાગીને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની પાછળ પડ્યા છે. મેં તમને ડેટા આપ્યો અને જનતા હથિયાર લાયસન્સો લઈ રહી છે. આ પરિસ્થિતિની અંદર ગુજરાતભરની જનતાને મારી એક જ વિનંતી છે કે આમ આદમી પાર્ટી આંદોલનમાંથી નીકળેલી પાર્ટી છે. અમે લડાયક માણસો છીએ. કોઈ એસપી આઈજીને દમદાટીથી બી જવાવાળા અમે નથી. અને જે એસપી આઈજી ભાજપની દલાલી કરે છે એને જોઈ લઈશું, શુદ્ધ ગુજરાતીમાં જોઈ લઈશું. એ કોઈ ટેન્શન નથી. સમય બદલાશે ત્યારે મોઢા હંતાડતા નહીં આવડે જે લોકો આજે ભાજપની દલાલી કરે છે એમને. પણ સવાલ એ છે કે જો પોલીસ ભાજપની દલાલ બનીને કામ કરે અને જનતાને ગુંડાઓના હવાલે સોંપી દેવામાં આવે, ગમે ત્યારે ખૂન થઈ જાય, ગમે ત્યારે રાજકોટમાં એક વેપારીની હમણાં હત્યા કરી નાખી થોડાક દિવસ પહેલા, ખુલ્લેઆમ છરીઓ મારી દેવામાં આવે છે, તો પોલીસ કંઈ નહીં કરે. અને આ પરિસ્થિતિમાં જનતા હવે પોતે હથિયારોના લાયસન્સ લેવા લાગી છે. એનો ડેટા મને ખુદ ગૃહમંત્રીએ આપ્યો છે. ત્યારે એક જ વિનંતી છે કે આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી ભાજપ એક યુદ્ધની જેમ લડવા જઈ રહી છે, ત્યારે અમે પણ આ યુદ્ધ માટે તૈયાર છીએ. જનતાને વિનંતી છે કે આ યુદ્ધની અંદર સત્ય ન્યાય નીતિનો સાથ આપે, ઝાડુનો સાથ આપે, આમ આદમી पार्टी साथ आपे। बंदूकें सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि डर का प्रतीक है। अगर 8000 लोग हथियार मांग रहे हैं तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। आज सवाल गोपाल इटालिया का नहीं बल्कि सवाल उन हजारों परिवारों का है जो पुलिस पर भरोसा खो चुके हैं। गुजरात की जनता को सोचना होगा क्या आपको विकास की चमक चाहिए या वो सुरक्षा जो सरकार की जिम्मेदारी थी। क्या आप एक ऐसे गुजरात में रहना चाहते हैं जहां हर हाथ में बंदूक हो? नमस्कार।